Hi, hello, and pleasant good morning to all the participants. On behalf of RIT and Department of EEE, I welcome you all. I take immense pleasure in welcoming you all for this second online course series, Sensors and Display. Hopefully, I think all the participants you have enjoyed our first online course series, Fun with Electrical Circuit. Right now, we are in the day 2 and session 2 of second online course series, Sensors and Display. Any guesses what topic I am going to take right now? I think by the slide itself you can able to recognize what topic I am going to take right now. It is display. It is something it is displaying to you, right? So I am going to take about the display devices. See what are all the different type of display devices, what is an importance of the display devices, what are the major classification of the display devices with in terms of sensor technology you are going to see right now. See introduction about display LED 7 segment display. See here this is the topic right now we are going to discuss. After completing the session, all the participants who are watching this video will able to know the fundamentals of the display devices, what is the working of an LED in application circuit, working of a 7 segment display. See similarly you will able to know the what is an importance of an LED, what is an importance of an LED in terms of display devices you are going to see. இந்த கம்ப்ளீட்டாக இந்த செஷன் நீங்கள் எல்லா பார்ட்டிசிபெண்ட்டும் பார்த்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே டிஸ்பிளே டிவைசஸோட ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் என்ன, எல்இடியோட அப்ளிகேஷன், எல்இடியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, எல்இடி எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, எல்இடி எப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் சர்க்கியூட் கூட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணலாம், அது மட்டும் இல்லாமல் 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, எப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் சர்க்கியூட்டோட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்டையர் செஷனில் லேர்ன் பண்ணிக்க போகிறீங்க. So what is display? So if initially you are going to see about what is a display it is. Display it is nothing but something you are giving as an input, you will able to see as an output. இன்புட் ஒன்று கொடுக்குறீங்க, அவுட்புட் உங்களுக்கு கிடைக்குது. அந்த அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்மில் இருக்குது. சி வாட் யூ ஆர் சீயிங் இட் ஷுட் பி ஆன் தி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்ம். தட் இஸ் a major objective of a display devices. So in terms of display devices, what all the physically you are seeing it, that is called as a display devices. In day-to-day life, what are the display devices you are seeing it? You are seeing the television, you are seeing mobile phone, you are seeing digital watches, you are seeing calculator, digital calculator, digital watches. இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் உள்ள அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்பிளே டிவைசஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய டே டு டே ரொட்டீன் லைஃப்பில் நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம். we are seeing in the buses. If you see go for the buses, if you see it, you will have a name board, digital name board on the front. In the digital name board on the front you will see from where you are picking up, from where you are dropping, they are dropping you up, and what all the station it is passing it, everything it is shown on the digital name board in the buses. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பஸ்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கேருந்து உங்களை பிக் பண்ணுறாங்க, உங்களை ட்ராப் பண்ணுறாங்கங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் அந்த நேம் டிஜிட்டல் போர்டில் பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹோட்டல்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் மெனு போர்டு, டிஜிட்டலாக மெனு போர்டு என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் ஹோட்டலில் இருக்குது அப்படிங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு டிஜிட்டல் மெனு போர்டு இருக்குது. அது போக டிஜிட்டல் பிஎம்ஐ மிஷின். பிஎம்ஐ இஸ் நத்திங் பட் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ். யூ வில் செக் எ வெயிட். Majority all the people who are going to the hotel after we had a nice dinner or night lunch, we will see about what is the weight of us, என்ன வெயிட்டுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். அது டிஜிட்டல் பிஎம்ஐ மிஷின். அந்த பிஎம்ஐ மிஷினுமே டிஜிட்டலாக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே டிவைசஸ் தான். ஸோ இஃப் யூ கோ ஃபார் தி க்ராசரி ஷாப் யூ வில் ஹேவ் அ டிஜிட்டல் வெயிங் மிஷின். மார்க்கெட்டில் எந்தெந்த இடத்துல ஷாப் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ராசரி ஷாப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெயிங் மிஷின் இருக்கும். அதுவுமே ஒரு டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே டிவைசஸ் தான். So apart from that you will have a digital banner advertisement. Using the digital banner you will see the advertisement. அதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் a digital display devices தான். And apart from that you will have in the hospital you will see about the digital thermometer. எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு டிஜிட்டல் தெர்மோமீட்டரில் உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணலாம்.
நார்மலாக இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தது நம்ம ஆர்டிடி வச்சு தான் நம்ம செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பட் இப்போ எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே பார்த்தீங்க, அதுவும் இப்போ இந்த கோவிட் சீசனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே நம்ம டிஜிட்டல் தெர்மாமீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சி வித் த டைப் ஆஃப் அ சென்சார், we have a sensor in the digital thermometer. With help of the sensor itself, it can able to sense the body temperature. What is the temperature right now we are having in the body, that will be sensing it and that will be displaying on the digital thermometer. This is basic introduction about the display. What are all the display devices you are seeing in the day-to-day life? These are all different type of a display. What are the different type of a display which is normally available now in the day-to-day life? In the recent technology, what are all the display which is available? You are going to see now. The first one is CRT. This is a traditional method. That is, CRT is nothing but you will have a cathode ray tube that is in நீங்கள் லேப்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will have an CRO, that is a major function, that is a CRT example. And apart from that, you will have an LED. If you go for the LED, you will have different type of a display, 7-segment display, P10 display. See, P10 display, it is a big display, that is the buses. If you go for the buses display, you will have a P10 display. You will have 32 rows and 16 column display. And apart from that, organic light emitting diode. Organic light emitting diode, OLED, you will see. And apart from that, you will going to see about active matrix organic light emitting diode, AMOLED, active matrix organic light emitting diode, and LCD. In LCD, you are going to see about two different classification. One is LCD, 7-segment LCD, and next one is dot matrix display. And all these things. Apart from that, you will have one more new type of a display, that is electronic display. See, each and every topic, what is a display, what is an LED display, what is OLED, what is AMOLED, that we will see in the detail. Initially, we will see the construction, and with respect to of application aspect, we will see in the detail. நம்ம LED பற்றி இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி we are going to see about what is 7-segment display. 7-segment displayனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். See, generally in terms of 7-segment display, you will have 7-segment indicator. Each and every segment, see, all the segment will form together, which will have a 7-segment indicator. Each and every segment will be counted up. Totally, you will have a 7-segment. See, this 7-segment will be labeled from A to G, and decimal point will be indicated by DP. See, generally all this 7-segment will work under the principle of LED, light emitting diode. Generally, it is called as a light emitting diode. So, this light emitting diode is working under PN junction diode, working the principle under PN junction diode. ஸோ 7-segment டிஸ்பிளே தான் ஃபஸ்ட்டு எல்இடி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ 7-segment டிஸ்பிளேங்கிறது எல்இடியோட பிரின்சிபல் வச்சு தான் 7-segment டிஸ்பிளே இருக்க போகுது. ஸோ 7-segment டிஸ்பிளேல பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹேவ் அ ரெகுலர் ஃபேஷன். ஒரு ரெகுலர் ஃபேஷனாக ஒரு செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே கொடுத்துருந்துருப்பாங்க. ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் தனித்தனியாக இண்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது ஏலேருந்து ஜி வரைக்கும் இண்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டெசிமல் பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிபி அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ யூ வில் ஹேவ் அ 7-segment டிஸ்பிளே. 7-segment டிஸ்பிளேங்கிறத ஒரு 7 செக்மெண்ட்டாகவும் டெசிமல் பாயிண்ட்டையும் இண்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இட் இஸ் ஒர்க்கிங் அண்டர் த பிரின்சிபல் ஆஃப் எல்இடி. ஜென்ரலி அதை டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறதுக்கு யூ வில் ஹேவ் அ பிரின்சிபல் ஒர்க்கிங் அண்டர் த பிரின்சிபல் ஆஃப் என் எல்இடி which carries the PN junction diode. See, here is the PN junction diode. PN junction diode, how it is using for glowing of the light of LED. LED glow பண்ண வைக்கிறதுக்கு எப்படி PN junction diode யூஸ் ஆகுது, how it is using it. See, you will have a P type semiconductor and N type semiconductor. See, right now you will see you have the P type semiconductor and N type semiconductor. In the P type semiconductor, the holes are there. In the N type semiconductor, electrons are there. See, these holes and electron will recombine in the active region. When it is recombining it, it will emits the energy in terms of light. See, it will generate the extreme light. That emission of the light is called in terms of photon. The emission of energy in terms of a photon
will give us the visible light. That is by means of that principle the LED is working on. See, the LED is generally working by the PN junction diode. So you will have a p-type conductor semiconductor and n-type semiconductor, and in p-type semiconductor you will have an holes, and n-type semiconductor will have an electron. So there is a recombination takes place. See, once the recombination takes place, in the recombination you will have abrupt energy is liberated. Abrupt energy is liberated in the recombination process. The high amount of photon is generated. The emission of the photons will be giving us a physical light, visible light, that is which is given in the diagram. In the diagram la pathinga appadina eppadi vandu oru PN junction recombination carried out ஆகுது, எப்படி light energy வந்து உங்களுக்கு visible உங்களுக்கு தெரியுது அப்படிங்கிற டயக்ராம் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்மெட்டாக ஒரு பி டைப் அண்ட் என் டைப் செமிகண்டக்டர்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸும் ஹோல்ஸும் எப்படி ஒரு இன்டர்சேஞ்ச் ஆகி அது எப்படி வந்து ஒரு ஃபோட்டான்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகி எப்படி உங்களுக்கு க்ளோ ஆகிற வைக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ நார்மலி திஸ் க்ளோயிங் பிரின்சிபல் வில் ஹேப்பன் ஒன்லி பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் பயாசிங் தி PN junction diode. Forward biasing the PN junction diode. Forward bias பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த LED வந்து க்ளோ பண்ண வைக்கும். ஸோ see, apart from this LED, how it is glowing it, you will have a similar structural fraction. ஸோ இந்த structural fraction இருந்தால் தான் LED வந்து க்ளோ ஆகும் அப்படிங்கிறத சைடில் இங்கே டயக்ராமேட்டிக் பார்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. you will have an epoxy lens glass. LEDயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the outer part will be of epoxy lens glass, and the P and N type of conductor will be joined together by means of an wire bond, and in between those two P and N type of semiconductor you will have a semiconductor die. Semiconductor die you will have in between the P and N type of a semiconductor, and apart from that you will have a flat surface to interface all this component. See, everything which will be carried out in the evacuated chamber. See, and one part of the semiconductor will be taken as an anode that will be carried out by the P type of a junction. P type of semiconductor அது ஒரு ஆனோடாக எடுத்துக்க போகிறோம். அதே மாதிரி N type of semiconductor பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேத்தோட நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ ஆனோட் அண்ட் கேத்தோட் ரெண்டு விதமான டெர்மினல் நம்ம எடுத்தாச்சு. ஸோ ஆனோட்லேருந்து P type of impurity, கேத்தோட்லேருந்து N type of impurity. அதில் P டைப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோல்ஸும், N டைப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸும் ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் ஆகுது. ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் ஆகும்போது எந்த பேண்டில் ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் ஆகுதோ அப்போ அப்ரப்டாக நிறைய எனர்ஜி வந்து லிபரேட் ஆக ஆரம்பிக்குது. நிறைய எனர்ஜி லிபரேட் ஆகிற இடம் தான் யூ வில் ஹேவ் அன் எமிஷன் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ். அந்த ஃபோட்டான்ஸ் தான் நம்ம லைட்டாக ஃபிசிக்கல் விசிபிள் லைட்டாக உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுதான் பேசிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் என் எல்இடி. ஸோ இது உங்களுக்கு புரியறதுக்கு இந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன். See, apart from that there is a variation in terms of light. See, in LEDயில் ஒயிட் கலர் மட்டும் இல்லாமல் apart from that based upon the band gap பொறுத்து you will have different type of an glow of light in LED. Based upon the band gap you will have a different type of a glow in LED. If you go for the band gap, if it is 1.62 electron volt, the LED will be blinking in the red color. If you go for the band gap, if 2.08 electron volt, the LED will be blinking in the orange. If you go for 2.15, you will have an yellow color. If you go for 2.52, you will have a green color. If you go for 2.73, you will have a blue color. If you go for 3.17 electron volt, violet color. So different type of color will be emitted by the LED based upon the band gap. See, you will have a P type of junction and N type of semiconductor. Recombination takes place. What is the band gap between this P type and N type? And based upon the band gap length, the different type of the color will be emitted. See, this is a color variation in terms of emission of light in terms of LED. The next diagram, இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காமன் கேத்தோட் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எல்இடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாதிரி டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒவ்வொரு லெட்டரில் டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ, செகண்ட் செக்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி, தேர்டு செக்மெண்ட் சி,
அடுத்த செக்மெண்ட் டி, அடுத்த செக்மெண்ட் இ, அடுத்த செக்மெண்ட் ஜி, அடுத்த செக்மெண்ட் எஃப். இப்போ இந்த ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுமே இன்னொன்று டிபின்னு கொடுத்துருப்போம். அந்த டிபிங்கிறது டெசிமல் பாயிண்ட். ஏதாவது ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட்டை டினோட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டிபிங்கிறத இண்டிகேட் ஆகும். எந்த நம்பருமே இல்லை, ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட்டை வந்து இண்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் டிபி அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணியிருக்கலாம். அதனால் கீழே டிபின்னு இருக்குது. ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேருந்தும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பின் வந்திருக்கு. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஏ டு ஜி, ஏலேருந்து ஜி வரைக்கும் ஒவ்வொரு பின்னும் சைடில் உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்குது. பின் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அப்படியே டுவர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, இஃப் யூ சி இன் தி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு யூ வில் ஹேவ் 1 2 3 4 5 6 7 different, you will have 7 LEDs, PN junction diode, 7 LEDs which is connecting together. All these 7 LED will be connected to the each and every alphabet. If you go for ஏல ஒரு எல்இடி கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க, பியில் ஒரு எல்இடி கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க, சியில் ஒரு எல்இடி கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க, டியில் ஒரு எல்இடி, இயில், எஃப்ல, ஜியில், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையுமே ஒவ்வொரு எல்இடி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ இதில் காமன் கேத்தோடு கான்ஃபிகரேஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. காமன் கேத்தோடு கான்ஃபிகரேஷன் அப்படிங்கிறது கீழே இருக்க கிரவுண்ட் டெர்மினலில் கொண்டு போய் பின்னை கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது காமன் கேத்தோட் கான்ஃபிகரேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ வாண்ட் டு டிஸ்பிளே எனி டைப் ஆஃப் என் நம்பர், 1 இல்லை 2 இல்லை 3 இல்லை 4, எந்த டைப் ஆஃப் நம்பர் உங்களுக்கு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு சர்க்யூட் டிசைன் பண்ணி நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் காமிச்சிக்கலாம், 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளேயில் காட்டிக்கலாம். ஸோ காமன் கேத்தோடு நம்ம சொல்லியாச்சு. இதே மாதிரி காமன் ஆனோடுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். காமன் கேத்தோடுங்கிறது இங்கே கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதே காமன் ஆனோடு கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பின் அப்படியே பாசிட்டிவில் போய் பாசிட்டிவ்லேருந்து ஏதாவது ஒரு ஏபிசிடிஇ அதில் ஏதாவது ஒரு பின் டெர்மினலில் கனெக்ட் ஆகிடும். ஸோ எந்த செக்மெண்ட் உங்களுக்கு க்ளோ பண்ணணுமோ அந்த செக்மெண்ட்டை மட்டும் அதை கனெக்ட் பண்ணி அந்த செக்மெண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் க்ளோ பண்ண வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் காமன் கேத்தோட் அண்ட் காமன் ஆனோடு கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் எல்இடி. ஒரு நார்மலாக ஒரு சின்ன எல்இடி ஒரு 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளேக்கு நார்மலாக 1லேருந்து 9 வரைக்கும் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சர்க்யூட் சிமிலர் ஃபேஷன். காமன் கேத்தோட் கான்ஃபிகரேஷன், காமன் ஆனோட் கான்ஃபிகரேஷன். Now we are going to see about 7 segment display within terms of switches, with respective in terms of switchesன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு 0 இல்லை 1 இல்லை 2 இல்லை 3 எந்த நம்பர் உங்களுக்கு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெஸ்பெக்டிவான சுவிட்சஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அந்த சுவிட்சஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ண வைக்கலாம். சி ஃபார் தி எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ வாண்ட் டு டிஸ்பிளே 1 மட்டும் நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு எனர்ஜைஸ் B as well as C. So B and C alone you have to energize it. So the switch B and C alone will closes, remaining all the switches will be opened. And the B and C switches is connecting to the current limiting resistor. So you will have a current limiting resistor. Apart from that, you will have a diode, PN junction diode. PN junction diode is also there. So what segment you are connecting to the supply, only that section will glow. எந்த செக்ஷன் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த செக்ஷன் மட்டும்தான் க்ளோ ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1க்கு சொல்லியிருந்தேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ கோ ஃபார் 2, யூ வில் see about A, B, G, E as well as D. அந்த செக்மெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு க்ளோ பண்ண வைக்கும். மற்ற செக்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு க்ளோ ஆகாது. ஸோ எந்த செக்மெண்ட் தேவையோ அதை மட்டும் நீங்கள் எனர்ஜைஸ் பண்ணிக்கலாம். See, this is how you are interfacing an Arduino. See, simple schematic diagram how you are interfacing an 7 segment display in terms of Arduino. ஒரு Arduino boardல வச்சு ஒரு 7 segment display எப்படி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான schematic diagram இது. நார்மலாக நீங்கள் 1 வேணும்னா 1, இல்லை 2 வேணும்னா 2, இல்லை 3 வேணும்னா 3 அப்படிங்கிற மாதிரி டிஸ்பிளே மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரெகுலராக ட்ரெடிஷ்னலாக நீங்கள் பண்ண முடியும். அப்படி தான் இருந்தது. பட் ஆஃப்டர் டிஸ்கவரிங் தி Arduino, you can able to program yourself. You can synchronize your 7 segment display with Arduino and what number you want it, whether you want it 1, whether you want it 2, whether you want it 3, whether you want it 4, what number you want it, accordingly you can program in the Arduino board. The connections will be you can given to the 7 segment display. See, once a connection is given to the 7 segment display, the program is run. It will be displayed. 1 வேணுமா 2 வேணுமா 3 வேணுமா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு it will be displayed on the output side. This is an schematic representation how you are interfacing an Arduino. How you are interfacing an Arduino with in terms of
7 segment display. 7 segment displayல எப்படி ஒரு ஆர்டினோவையும் இதையும் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத காமிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி 7 segment டிஸ்பிளேங்கிற சொல்லிட்டேன், இது ஏற்கனவே சொன்னது தான். ஸோ ஏபிசி எந்த ஃபேஷன் உங்களுக்கு தேவை, ஸோ வாட் ஃபேஷன் இட் இஸ் யூ வாண்ட் இட் ஃபார் 1, யூ வாண்ட் இட் ஃபார் 2, யூ வாண்ட் இட் ஃபார் 3, வாட் ஃபேஷன் யூ நீட் இட், எந்தெந்த ஃபேஷன் வேணும், எது எனர்ஜைஸ் பண்ணணும், எந்த லைன் செக்மெண்ட்டை எனர்ஜைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஃபேஷன் இங்கே டினோட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் டயோட் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உள்ள அந்த பிளிங்காக இருக்கிற டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்தெந்த இது உங்களுக்கு ரெகுலராக தேவை, எதை எனர்ஜைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக அதில் கொடுத்துருக்காங்க. 1 வேணும்னா எதை எனர்ஜைஸ் பண்ணணும், 2 வேணும்னா எதை எனர்ஜைஸ் பண்ணணும், 3 வேணும்னா எதை எனர்ஜைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக அதில் கொடுத்து, அது ஒவ்வொன்றும் எப்படி டயோடு ஆப்ரேட் ஆகுது, எப்படி நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ண வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெளிவாக இந்த டிஸ்பிளேயில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆர்டினோ போர்டோட டயக்ராம். அந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம காட்டியிருந்தோம். இப்போ ஒரு பிரெட் போர்டில் கரண்ட் லிமிட்டிங் ரெசிஸ்டர்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளேயில் கனெக்ஷன் நீங்கள் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன். திஸ் கனெக்ஷன் ஐ ஹவ் டேக்கன் ஃப்ரம் தி ப்ராஜெக்ட் ஹப். ப்ராஜெக்ட் ஹப் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அந்த ப்ராஜெக்ட் ஹப்பில் போனீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் நிறைய இருக்கும். ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரியோ இல்லை காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரியோ நிறைய ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். ஒவ்வொன்றிலையும் எப்படி நீங்கள் ஆர்டினோ போர்டில் எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எது உங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத ஈஸியாக உங்களுக்கு கைட்லைன்ஸ் மூலிமா எப்படி ஒரு ஆர்டினோ கூட எந்த எலமெண்ட்டு கூட டிவைசஸ் கூட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணணுமோ அதை ஈஸியாக இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கோடிங் எல்லாமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்குங்கிறத அங்கேயே ஒரு சிமுலேஷன் டூல் மூலிமா உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்களாக அதை இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி நீங்கள் அதில் கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு டுட்டோரியல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் நீங்களே கனெக்ட் பண்ணி பார்த்து பிளிங்க் பண்ண வைக்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு இதில் காட்டியிருக்க டயக்ராம் என்ன அப்படின்னா, இந்த ப்ராஜெக்ட் ஹப்லேருந்து எடுத்து ஒரு ஆர்டினோ போர்டில் இருந்து 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளேக்கு பிரெட் போர்டில் கரண்ட் லிமிங் ரெசிஸ்டர் கொடுத்து 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளேல எப்படி டிஸ்பிளே ஆக வைக்குது அப்படிங்கிற ஒரு டிப்பிக்கல் கனெக்ஷன் டயக்ராம் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு உங்கள் ஸ்லைடில் ஷோ பண்ணியிருக்கேன். திஸ் இஸ் அ கனெக்ஷன் டயக்ராம். எப்படி இது கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், கனெக்ஷன் டயக்ராமில் எப்படி இருக்குது, எப்படி ஒவ்வொரு பின்னும் எதில் கனெக்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஃப்ஏ, ஜி அண்ட் எஃப்ம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின் 7, 8ல் ஒரு கரண்ட் லிமிட் ரெசிஸ்டரோட கொடுத்துருக்கணும். காமன் பின், அதாவது கிரவுண்ட் பின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, டிபி, அந்த பின் காமன் கேத்தோடா இல்லை காமன் ஆனோட் கனெக்ஷனா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் தி காமன் கேத்தோட் ஆர் காமன் ஆனோட், வேர் இட் இஸ் கனெக்டிங் டு 5 volt or it is connecting to the supply or not. Based upon the connection you can give in. Apart from that, A and B, பின் A எதில் கனெக்ட் ஆகணும், பின் B எதில் கனெக்ட் ஆகணும், அப்புறம் டி அண்ட் இ, பின் டி அண்ட் இ எதில் கனெக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிற கனெக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த கனெக்ஷன் படி தான் இப்போ இந்த சர்க்யூட்டில் இருக்கிற ஒயர்ஸ் எல்லாமே எடுத்து நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த சர்க்யூட்டில் இருக்கிற ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அதுபடி தான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு you are running it and you are seeing the display, 7 segment display. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் 7 segment display தான் நார்மலாக எல்லா பர்பஸுக்குமே நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Next we are going to see about an LCD display, that is liquid crystal display. Liquid crystal display, it will have a polarized panels in the both the front end as well as in the rear end. Apart from that, you will have an electrode, you will have a liquid crystals. See, if you're passing the light wave in the front end, accordingly the liquid crystal will deform themselves, you will get an output in the rear end. So if you look at the rear end, you will have complete part will be glown in structure, you will have an complete part will be glown. See, what input you will be given as an input, accordingly the light wave will be given as an input to the polarized plane. Accordingly the liquid crystal will deform themselves so that the output will be visible on the polarized plane on the rear end. This is an basic example of an or basic understanding of working principle of LCD display. Next will be of how Arduino will be interfacing with an LCD display. Arduino எப்படி LCD display கூட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சாம்பிள் டயக்ராம் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஸ்கிமேட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் அப்லேருந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ தி சேம் schematic diagram I have taken in the project hub, how the Arduino board is connected into the LCD display. See here the LCD display, after you are giving the coding input to the Arduino board, after you are running it, you will be able to get an output as an explore lab let's build it. That is, after you are writing the coding
After that you will dump into the Arduino board, you will run it, you will get an output that you can easily see. ப்ராஜெக்ட் அப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே நீங்களாக போய் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்களாக மாடிஃபிகேஷன், அந்த கோடிங் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி ஈஸியாக நீங்கள் அவுட்புட் பார்க்கலாம். So next we are going to see about a P10 display. P10 display பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will have an 512 LED, 32 rows as well as 16 columns. 32 rows as well as 16 columns you will have. See in 32 rows and 16 columns, if you go for the designing part, it will be complex in nature. So designing in single LED will take about current limiting resistor and PN junction diode. But if you go for the complex in nature, you can easily go for an Arduino board, so that easily you can what output you want to get it, easily you can program it, you will get an output. P10 display, if you P10 display பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இருக்கிற அதே மாதிரி ஹோட்டலில் இருக்க மெனு போர்டில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will have an P10 display. So the next is OLED, organic light emission diode. See here the emissive layer is sandwiched between the cathode as well as the anode. இங்கே emissive layer பார்த்தீங்க அப்படின்னா in between cathode and anode they are kept as a sandwich layer. See cathode, the main function it will be inject electron, but anode will be remove electron. So continuous simultaneous process ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதும் அப்சர்வ் பண்ணுறதும் ஒரே ஒரு செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியலில் கண்டிப்பாக இதை கேரிட் அவுட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால, ஸோ தட் லிபரேட்டிங் அண்ட் அப்சர்விங் பார்ட் will be taken on the single layer. So it is very thin in structure. So this is called as an organic light emitting diode. See the best example, if you go for an organic light emitting diode, it is very flexible and it will very loadable. See இப்போ இந்த அனிமேஷன் ஸ்லைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக நீங்கள் ரோல் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் அ கேமரா, யூ கேன் ரோல் இட். ஸோ OLED பிளேஸ் அ வெரி வைட்டல் ரோல் இன் தி ரீசெண்ட் டெக்னாலஜிஸ். இப்போ எல்லாமே யூஎஸில் அப்ராடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பீப்புள் they are now using their mobile phone as well as in the laptop by means of OLED, because it is very handy in nature and you can easily transport all this OLED to the any places. So OLED plays a vital role. ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து OLED லேயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டிவி ஸ்க்ரீன், அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ஒரு டிவி ஸ்க்ரீன், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர். ஈஸியாக ரோல் பண்ணி நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு வேணுமோ அதை நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். அதே மாதிரி AMOLED, ஆக்டிவ் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்கானிக் லைட் எமிட்டிங் டயோட், இதுவும் ஒரு அதர் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். இதுலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டிரான்சிஸ்டரை ஒரு ரெகுலர் ஃபேஷனில் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டிரான்சிஸ்டர் எல்லாமே இன்பில்ட் ஸ்ட்ரக்சராக கொடுத்து, பேஸ்ட் அப்பான் தி luminescence principle they are emitting light, and this is also very thin in nature, very thin in nature. So this is one step ahead of OLED. ஸோ டிரான்சிஸ்டர் நிறையா ப்ளேஸ் பண்ணி பெரிய பெரிய டிவி, பெரிய கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே எல்லா ஸ்க்ரீன்ஸ்லையுமே ரோலபிள் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறது OLED பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்டிவ் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்கானிக் லைட் எமிட்டிங் டயோட்ஸ். they are placing all the transistors in the series path and they are connecting it and they are giving the supply, and you can easily get as an output. So based upon the transistor part. Next will be of electronic paper. See electronic paper. What is electronic paper? Electronic paper? If you go for the e-paper, you will have two different type of charges. See, one will be of transparent top electrode and bottom electrode. Bottom electrodeலையும் top electrodeலையும் பார்த்தீங்கன்னா negatively charged ions as well as positively charged ions will be deposited. See, once the electric field is applied there, this interchanging of negatively charged ion as well as the positive charged ions will be easily takes place. They will be interchanging in the nature, and whole charges will not be take the interchange in the nature. Only half of the portion will be interchange in nature. So white color இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்க black கலரும் டெபாசிட் ஆகிருக்கும். அதே மாதிரி black color இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா white கலரும் டெபாசிட் ஆகிருக்கும். இந்த சார்ஜஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு இடத்துல டெபாசிட் ஆகிருக்கிறது எல்லாமே it will give the high resolution in terms of an output in nature. See, if you see the output, all microscopical layer, both positive and negative charges will be deposited. That will be depicting in terms of electronic paper. Electronic paper that is nothing but
If we applied it, see both the positive ions and negative ions, that is very tiny in nature, which their diameter is very less than human hair. Human hair கம்பேர் பண்ணும்போது கூட ரொம்ப ரொம்ப தின்னாக இருக்கிற சார்ஜஸ் எல்லாமே அங்கே இருக்குது. அந்த சார்ஜஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயன்ஸுங்கிறத பிரித்து ரெண்டுமே அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மெட்டல்ஸுங்கிறத ரெண்டு விதமாக நம்ம பிரித்து அதை எலக்ட்ரானிக் பேப்பராக பேப்பராக சொல்லுவோம். ஸோ தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி பேப்பர், எலக்ட்ரானிக் பேப்பர் இஸ் கிண்டில். நீங்கள் நார்மலாக லைப்ரரிக்கு போனீங்கன்னா நிறைய லைப்ரரியில் கிண்டில் இருக்கும். கிண்டில் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கிண்டிலில் நிறைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே புக் படிக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரானிக் பேப்பர் அப்படிங்கிற கிண்டில் அந்த டேப்ல நீங்கள் படிப்பீங்க. அது எல்லாமே பேப்பர், எலக்ட்ரானிக் பேப்பருக்கு உள்ள பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அது ஒன்லி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபார்மேட் தான், கலர் ஃபார்மேட்லலாம் உங்களுக்கு கிடையாது. பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் ஈஸியாக உங்களுக்கு ரெப்ரசென்ட் ஆகும். ஸோ புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது இட் வில் நாட் பி அஃபெக்டிங் யுவர் ஐஸ். ஸோ கலர் எதுவுமே இல்லாமல், அட்ராக்ஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ஈஸியாக நீங்கள் புக்கு படிக்கலாம். ஸோ வாட் ஆர் தி மேஜர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பிளே எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் ஆக போகுது? டெலிவிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்இடி, எல்சிடி, பிளாஸ்மா, ஓஎல்இடி. அதே மாதிரி மொபைல் ஃபோன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் எல்இடி, ஓஎல்இடி. டிஜிட்டல் வாட்சஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7 செக்மெண்ட் எல்சிடி டிஸ்பிளே, கால்குலேட்டரில் 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே. அதே மாதிரி பஸ்ஸஸில் வந்து P10, ஹோட்டல்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா P10 எல்சிடி 7 செக்மெண்ட். கிராசரியில் பார்த்தீங்கன்னா 7 செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே இருக்குது. அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே எல்இடி பேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் அன் 7 செக்மெண்ட். இது எல்லாமே வெரைட்டி ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி ஐ திங்க் யூ ஹவ் என்ஜாய்ட் தி செஷன். வாட் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ் விச் இஸ் அவைலபிள் இன் தி ரீசன்ட் டெக்னாலஜிஸ். சரி, இப்போ ஏன் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான மேஜர் ரீசன்ஸ் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். நிறைய பேர் எலக்ட்ரிக்கலுங்கிறது ரொம்ப டஃப், படிக்க முடியாது, கஷ்டம் அப்படின்லாம் நினச்சிட்ருக்காங்க. அப்படிலாம் இல்லை, இட் இஸ் குவைட் ஈஸி அண்ட் வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எலக்ட்ரிக்கல் நீங்கள் ட்ரிப்ளி படிக்கிறதுனால ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் டிஎன்இபி இருக்குது. டிஎன்இபியில் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியராக போகலாம். அதே மாதிரி டிஎன்பிசியில் கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ், டிஆர்பி எக்ஸாமில் பாலிடெக்னிக் லெக்சரராக, பிஇ முடிச்சதுக்கப்புறம் லெக்சரராக. சில பேருக்கு டீச்சிங் வந்து பேஷனாக இருக்கும். அப்படி இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் டிஆர்பி எழுதி லெக்சரராக போகலாம். அதே மாதிரி டிஎன்பிசியில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்பெக்டராக, ஏஇயாக போகலாம். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்குது. யூபிஎஸ்சி, பவர் கிரிட்டில் இன்ஃபேக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் த ஹையஸ்ட் கவர்மெண்ட் பேக்கேஜ் விச் இஸ் அவைலபிள் இஸ் வித் பவர் கிரிட்டில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமான சம்பளம் ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலே இருக்கிற கவர்மெண்ட் செக்டார்லேயே அதிகமாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்தியன் ரயில்வேஸ்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஇயாக போகலாம், எஸ்எஸ்சி ஜூனியர் இன்ஜினியராக போகலாம், டிஎன்பிசியில் போகலாம், ஹெச்பிசிஎல் இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், நேஷ்னல் ஹைட்ரோ பவர் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், பிஹெச்இஎல், இந்த மாதிரி நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் படித்தா போகலாம். இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் மற்ற கோர் பிரான்ச்சஸ் எடுக்கும்போது இசிஇ, மெக் அண்ட் சிவில் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது கூட நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எலக்ட்ரிக்கல் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் செக்டாருக்கு போகலாம். ஹோப்ஃபுல்லி யூ ஹவ் என்ஜாய்ட் மை செஷன். Thank you very much. Thank you for your patience hearing and all the best for your future.